معاف کیا۔ قسط نمبر 5۔ زرتاشا گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹی، وہ بنا دیکھے پیچھے چلتی گئی۔ پیچھے کھڑا بک ریک نیچے جا گرا، ساری بکس بکھر گئیں۔ چھٹی کا وقت تھا، ساری لائبریری خالی تھی۔ لائبریری انچارج بھی جا چکا تھا۔ سیکنڈ شفٹ شروع ہونے میں ابھی بہت ٹائم تھا، ورنہ اگر لائبریری انچارج دیکھ لیتا تو زرتاشا کی خیر نہیں تھی۔ زرتاشا گھبراتے ہوئے کتابیں اٹھا کر واپس ریک میں رکھنے لگی۔ سمیر مسکراتے ہوئے زرتاشا کی حرکتیں نوٹ کرنے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور زرتاشا کے ساتھ کتابیں اٹھا کر ریک میں سیٹ کرنے لگا۔ زرتاشا تیزی میں ساری کتابیں رکھتے ہوئے آگے بڑھی، تبھی اچانک سمیر زرتاشا کے سامنے آ گیا۔ تیزی سے زرتاشا کا پاؤں بک ریک سے اٹکا اور وہ گرتے بچی۔ سمیر نے اسے گرنے سے بچا لیا اس کا ہاتھ تھام کر، ورنہ زرتاشا کو چوٹ لگ جاتی۔ زرتاشا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ گرنے سے بچ گئی، مگر جیسے ہی اس کی نظر سمیر کے ہاتھ میں قید اپنے ہاتھ میں پڑی، اس کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ زرتاشا اپنا ہاتھ سمیر کے ہاتھ سے آزاد کروانے کے بعد غصے سے بولی۔ سمیر کو حیرت ہوئی زرتاشا کے سوال پر شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ الٹا اسی پر چلا رہی تھی۔ زرتاشا اگر تمہارا ہاتھ نہ تھامتا تو تم گر جاتی۔ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے سمیر مدھم لہجے میں زرتاشا کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ زرتاشا کے دل کی دھڑکن میں ہلچل سی مچ گئی، وہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ سمیر کے جذبات لٹاتی آنکھیں، مدھم سا لہجہ، زرتاشا کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا۔ سمیر نے قدم زرتاشا کی طرف بڑھائے، پیچھے دیوار تھی اور زرتاشا کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زرتاشا کا چہرہ پسینے سے بھرنے لگا۔ سمیر کا یہ بدلا ہوا رویہ اور بدلا ہوا حلیہ، وہ پہلے والا سمیر تو لگ ہی نہیں رہا تھا زرتاشا کو، یہ تو کوئی اور ہی چہرہ لگ رہا تھا زرتاشا کو۔ سمیر کی اتنی قربت، زرتاشا کو اپنا دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سمیر نے ہاتھ بڑھا کر زرتاشا کے ماتھے پر آئے پسینے کو ہاتھ سے صاف کیا اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈر گئی میں زرتاشا خان، بس اتنی سی قربت نہیں برداشت کر سکی میری، ابھی تو ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے ہمیں، سب کے سامنے تو بڑی بہادر بنتی ہو، اور اب دیکھو کیسے بھیگی بلی بنی کھڑی ہو، ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں انسان نہیں شیر ہوں۔ زرتاشا نے غصے سے سمیر کو گھورا۔ شیر نہیں گدھے ہو تم، زرتاشا غصے سے چلائی۔ سمیر نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے زرتاشا کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ لائبریری ہے، یہاں اونچی آواز میں بولنا منع ہے، سمیر مسکراتے ہوئے بولا۔ زرتاشا نے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، مگر سمیر نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر زرتاشا کا راستہ روک دیا۔ زرتاشا نے دوسری طرف سے نکلنا چاہا تو سمیر نے دوسری طرف بھی ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ عشق نے کیا کر دیا، گل سے گلاب کو جدا کر دیا، کیا تھے ہم اور کیا رہ گئے، تیری موہنی صورت نے نواب کر دیا، جان یہ تجھ پر وار دوں، تیری بکھری زلفیں سوار دوں، جو تیری اجازت ہو زندگی تیرے پہلو میں گزار دوں، بدل ڈالا خود کو ایک تیری خاطر، کوئی حکم دو نیا خود کو نثار کر دوں، تیری بے رخی نہ سہ سکے دل سینے سے نکال پھینک دوں، جو تیری اجازت ہو۔ زرتاشا بنا پلک جھپکائے سمیر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زرتاشا کو سمیر ہوا سے بیگانہ لگ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے، یہاں سے فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی زرتاشا کو۔ سمیر بنا رکے بولتا چلا گیا۔ سمیر کی اتنی قربت، زرتاشا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ لو بدل ڈالا خود کو، کٹوا دی مونچھیں، کٹوا دیے اپنے بال، اب کیا فیصلہ کیا تم نے میرے بارے میں؟ زرتاشا کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، جس سوال سے گھبراتی وہ سمیر سے دور بھاگ رہی تھی، سمیر نے وہی سوال کر ڈالا۔ اب تو مرد لگ رہا ہوں نا میں، یا پھر اپنے مرد ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا مجھے؟ سمیر کے سر پر اس وقت جنون سوار تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زرتاشا نے سوچا بھی نہیں تھا اپنی بے عزتی کا بدلہ وہ اس طرح سے لے سکتا ہے۔ آخر تھی تو ایک لڑکی ہی نا، ایک کمزور سی لڑکی جو اس وقت ایک
शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। जरताशा के हाथ पैर पसीने से भीगने लगे। समीर ने ये सब कुछ जिद में आकर किया है। जरताशा को ये बात समझ आ चुकी थी। आखिरकार जरताशा ने खुद को संभालते हुए हिम्मत कर ही ली। इसने दोनों हाथ समीर के सीने पर रखकर इसे खुद से दूर धकेलना चाहा, मगर समीर ने इसके दोनों हाथ थाम कर इसे मजीद करीब कर दिया। ये क्या बदतमीजी है समीर, छोड़ो मुझे। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामे मैंने जरताशा खान, अब जिंदगी भर का साथ निभाना है हमें। समीर होशो हवा से बेगाना लग रहा था। ये क्या घटिया बातें कर रहे हो तुम समीर, छोड़ो मुझे। जरताशा ने अपने हाथ आजाद करवाने चाहे, मगर समीर की गिरफ्त मजबूत थी। वो एक कमजोर सी चिड़िया शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। जरताशा की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। इसकी आंखों से बहते आंसू देखकर समीर की गिरफ्त ढीली पड़ी। तुम क्यों रो रही हो, प्लीज ये रोना बंद कर दो। समीर की बात पर जरताशा के रोने में मजीद रवानी आ गई। समीर ने इसके हाथ छोड़ दिए और जरताशा की आंखों से बहते आंसू साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया। जरताशा ने समीर का हाथ झटक दिया। एक जोरदार थप्पड़ समीर के गाल पर जड़ दिया। समीर सदमे की सी जरताशा ने एक जोरदार थप्पड़ समीर के गाल पर जड़ दिया। समीर सदमे की सी हालत में गाल पर हाथ रखे जरताशा को देखने लगा। दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना अब दोबारा। खुद को मर्द कहते हो, ये है तुम्हारी मर्दानगी। एक अकेली लड़की को हवस का शिकार बनाकर साबित करना चाहते हो तुम अपनी मर्दानगी। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो, मर्द कहलाने के लायक नहीं हो तुम। जरताशा के इल्जामात पर समीर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। समीर ने सर नफी में हिला दिया। नहीं जरताशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। समीर ने फिर से कदम जरताशा की तरफ बढ़ाए। जरताशा के मारे थप्पड़ का इतना दर्द नहीं हुआ समीर को जितना जरताशा के इल्जाम सुनकर हो रहा था। दूर रहो मुझसे, वो चिल्लाई। अब एक और कदम मत बढ़ाना मेरी तरफ। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं इस खिड़की से बाहर कूद जाऊंगी। जरताशा ने पास ही खुली खिड़की की तरफ इशारा किया। समीर वहीं रुक गया। ठीक है, मैं नहीं आता तुम्हारे पास, मगर मेरा यकीन करो जरताशा, तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी कोई भी बात। जरताशा तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। समीर भी यकीनी से जरताशा को जाते हुए देखने लगा और तेजी से जरताशा के पीछे दौड़ा। जरताशा तेज तेज भागती यूनिवर्सिटी का गेट पार कर चुकी थी। समीर दौड़ खड़ा जरताशा को गेट से बाहर जाते देख रहा था। इसने गुस्से से दीवार पर जोरदार मुक्का मारा। दीवार को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर इसके हाथ पर दर्द सा महसूस हुआ समीर को। मगर इस वक्त वो ये दर्द महसूस नहीं कर रहा था। इसको तो जरताशा की बेइतबारी का दर्द बेसुकून किए हुए था। वो गुस्से से पार्किंग की तरफ बढ़ा। अपनी जीप स्टार्ट करते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया। जरताशा तेज तेज चलती हॉस्टल पहुंची। अपने कमरे में पहुंचकर जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए बेड पर आ बैठी। बैग साइड पर रखते हुए चेहरा हाथों में गिराए आंसू बहाने लगी। जरताशा बहुत डर चुकी थी समीर की हरकतों पर। वो लाइट बंद किए अंधेरे कमरे में आंसू बहाती रही। कमरे का दरवाजा बज रहा था। नीलम और नाज़िया जरताशा को आवाजें दे रही थी, मगर जरताशा इनकी आवाज सुनकर भी अनजान बनी आंसू बहाती रही। जब काफी देर तक जरताशा कैंटीन नहीं आई तो वो दोनों लाइब्रेरी चली गई जरताशा को ढूंढने, मगर जरताशा वहाँ नहीं थी। जरताशा को फोन भी करती रही, मगर नंबर बंद था इसका। दोनों वापस हॉस्टल आ गई। वो दोनों बहुत परेशान हो चुकी थी। जरताशा के कमरे का दरवाजा खुला देखकर इनकी जान में जान आई। जरताशा कमरे में थी। वो दरवाजा नॉक कर रही थी, मगर जरताशा कोई जवाब नहीं दे रही थी। जरताशा, दरवाजा खोलो यार, क्या हुआ है तुम्हें जरताशा? वो दोनों आवाजें दे रही थी, मगर जरताशा कोई जवाब नहीं दे रही थी। पीछे हटो तुम दोनों। समीर की आवाज पर वो दोनों चौंक कर पलटी। तुम यहाँ? नाज़िया हैरान होते हुए बोली। वो दोनों हैरान परेशान से समीर को देखने लगी। ये हॉस्टल का
हॉस्टल का तुम्हारा ये हॉस्टल क्या तुम्हारी जागीर है जो मैं यहाँ नहीं आ सकता? समीर बदमजा होते हुए बोला। इसके काम में कोई दखल अंदाजी करे इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पहले ही गुस्से में था। नादिया के सवाल करने पर इसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। ये क्या तरीका है बात करने का समीर? तुम जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। ये गर्ल्स हॉस्टल है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। किसकी इजाजत से अंदर आए हो तुम? नीलम भी बोल पड़ी। समीर गुस्से से इसकी तरफ पलटा। बहुत बोलने लगी हो तुम। पर निकल आए हैं चिड़िया के, मगर ये मत भूलो मैं पर काट भी सकता हूँ। समीर नीलम की तरफ उंगली उठाते हुए बोला। क्या कर लोगे तुम? नादिया नीलम और समीर के दरमियान आते हुए बोली। समीर गुस्से से बालों में हाथ फेरते हुए पलटा, फिर अचानक वापस मुड़ा। नादिया के हाथ से इसका फोन छीन कर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। नादिया की आंखें फटी की फटी रह गई। नादिया जल्दी से आगे बढ़ी। नीचे सड़क पर इसका फोन बिखरा पड़ा था। वो गुस्से से समीर की तरफ पलटी। ये क्या कर दिया तुमने मेरा? इतना महंगा फोन तोड़ दिया। समीर लापरवाही से खड़ा कमरे का लॉक घुमा रहा था। तुमसे बात कर रही हूँ। वो समीर। नीलम गुस्से से समीर की तरफ देखते हुए बोली। समीर गुस्से से नादिया की तरफ पलटा, अपना वॉलेट निकाला और 5,000 वाले 10 नोट बिना गिनती किए नादिया के हाथ में थमा दिए। खुद फिर से दरवाजे की तरफ पलट गया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे, वापस रखो ये। नादिया ने पैसे समीर की तरफ बढ़ाए। जैसे तुम्हारी मर्जी। समीर ने वो पैसे लेकर वापस वॉलेट में रख दिए। नीलम और नादिया हैरान रहेगी इसकी ढिठाई पर। समीर दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर अचानक से इन दोनों की तरफ पलटा। अब अगर तुम दोनों में से किसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं तुम दोनों को यहाँ से नीचे फेंकने में। खून का हाल तो देख ही लिया तुम दोनों ने। अपनी बात मुकम्मल करते हुए फिर से दरवाजे की तरफ पलट कर लोग घुमाने लगा। नादिया गुस्से से नीचे की तरफ बढ़ गई, अपना टूटा हुआ फोन उठाने। नीलम चुपचाप खड़ी समीर का कारनामा देखने लगी। इसके हाथ में एक चाबी भी थी। आखिरकार वो लोग खोलने में कामयाब हो ही गया। नादिया भी अपना टूटा हुआ फोन लेकर वापस आ चुकी थी। समीर ने जैसे ही जरताशा के कमरे का दरवाजा खोला, जरताशा चौंक कर उठ खड़ी हुई। समीर ने कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले लाइट जलाई। जरताशा फटी फटी सी निगाहों से समीर को देख रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम दरवाजा कैसे खोले? जरताशा हैरान हो चुकी थी। नीलम और नादिया कमरे में दाखिल होने ही लगी थी कि समीर इन दोनों की तरफ पलटा। हाथ के इशारे से इन दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। वो दोनों पैर पटकती हुई दरवाजे से बाहर रुक गई। वल्लाह।